लाल कपड़ा थी नारियल फेंकी जाए अड़धा साहेब ई कोड़ा હોય ને કોળા ई फेंकी जाए तो મને વિચાર આવે એક જગ્યા તો ઘડું તો એક જગ્યા મેં ઉઠાવીને પાછો માથે આંટીને ફેંકી આવ્યો મેં કહ્યું તમે રાસ્તામાં ફેંકો હું સાઈડમાં ફેંકું હા તો અમે કહા આમને શું થાય તો મારો કહેવાનો અર્થ કોળા માથે ચડાવીને નહીં ફેંકવા જવા પડે નીંબો સીપા નહીં ના ફેંકવા પડે કંઈક બોલી લઈએ અને અહીં લખાઈ જાય આ બધું આ બધી લખાણ આપણે ખબર પડે પણ અત્યાર સુધી આ લખાણ ખબર પડી નહીં એને માટે બીજું કંઈ નહીં તો આ આપણા શરીરનો ડૉક્ટર કહેવાય શું કહેવાય હા એક્યુપંચર થઈ જાય યા તો એક્યુપ્રેશર થાય તો રોગ મટી જાય શું યા તો ભાવ રોગ મટી જાય યા તો શરીર રોગ મટી જાય પણ ફાયદો થાય બા બોલો શ્રી પાછા નહીં ભૂલી જાય श्री राज जय राज जय जय राज 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 अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा हे निज धाम चरण कमल मा करु प्रणाम श्री राज जय राज जय जय राज बोलो श्री प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राजी महाराज मंचासी विद्वद वर्ग और धनी केती प्यारे प्राणदार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों सज्जनों, माता बहने भाई वर्ग, सबको मेरा प्रणाम। अब चलते हैं ब्रह्मवाणी की ओर। ये वाणी हम आप लोगों को खोल करके पढ़ क्यों रहे? क्या हम लोग सत्संग नहीं कर सकते? साहब तमें आज बैठा खबर हान ना होती अत्यार सुधी बेही रहो। आप महाराज है ना, आप पाछળ પાઘડી વાળા એ સાહેબ એ સંસ્કૃતના સૂત્ર ભણવા ગયા ગુરુકુળની અંદર એ લાલ કપડાથી નારિયેલ ફેંકી જાય અડધા સાહેબ એ કોળા હોય ને કોળા એ ફેંકી જાય તો મને વિચાર આવે એક જગ્યા તો ઘડું તો એક જગ્યા મેં ઉઠાવીને પાછો માથે આંટીને ફેંકી આવ્યો મેં કહ્યું તમે રાસ્તામાં ફેંકો હું સાઈડમાં ફેંકું હા તો અમે કહા આમને શું થાય તો મારો કહેવાનો અર્થ કોળા માથે ચડાવીને નહીં ફેંકવા જવા પડે નીંબો સીપા નહીં ના ફેંકવા પડે કંઈક બોલી લઈએ અને અહીં લખાઈ જાય આ બધું આ બધી લખાણ આપણે ખબર પડે પણ અત્યાર સુધી આ લખાણ ખબર પડી નહીં એને માટે બીજું કંઈ નહીં તો આ આપણા શરીરનો ડૉક્ટર કહેવાય શું કહેવાય હા એક્યુપંચર થઈ જાય યા તો એક્યુપ્રેશર થાય તો રોગ મટી જાય શું યા તો ભાવ રોગ મટી જાય યા તો શરીર રોગ મટી જાય પણ ફાયદો થાય બા બોલો શ્રી पाछा नहीं भूली जाए श्री राज जय राज जय जय राज 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 अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा हे निज धाम चरण कमल मा करु प्रणाम श्री राज जय राज जय जय राज बोलो श्री प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राजी महाराज मंचासी विद्वद वर्ग और धनी केती प्यारे प्राणदार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों सज्जनों, माता बहने भाई वर्ग, सबको मेरा प्रणाम। अब चलते हैं ब्रह्मवाणी की ओर। ये वाणी हम आप लोगों को खोल करके पढ़ क्यों रहे? क्या हम लोग सत्संग नहीं कर सकते? साहब तमें आज बैठा खबर हान ना होती अत्यार सुधी बेही रहो। आप महाराज है ना, आप पाछળ પાઘડી વાળા એ સાહેબ એ સંસ્કૃતના સૂત્ર ભણવા ગયા ગુરુકુળની અંદર એક સૂત્રના ભેદ એમ ગઠાળવા માટે જેમ કોઈ એક કડી ગઠાળીને આપણે સાંકળ બનાવીએ ને તેમ એક શબ્દને ગઠાળીને પાછા સૂત્ર બનાવે એ સૂત્રને ગઠાળીને શબ્દ બનાવે શું બનાવે હા એક વ્યક્તિનું અગર રામ નામ બોલી દીધું તો આ બન્યું કેમ આપણી જેવા બોલીને છૂટા થઈ જાય रामो कीधो केम महेश कीधो केम ई बन्यो केम तलाटी लखड़े हमारा बाप जाने जाने हमें गुजारने
એ તો લખાડી આવ્યા ને, એ તો ફોઈ જાણે ને મામી જાણે, આપણે છૂટી જઈએ. પણ સાહેબ, આ ભક્તિના ભેદ જાણવા માટે આ સંસારના શબ્દોની જરૂર પડે. શાની પડે? सत चाहो तो शब्दा चिन्हो सत की बड़ी ठकुराई. એટલે सत्संग में बैठे हो तो शब्दों की दौड़ करना, सुरता को शब्दों से चलाना. कहाँ चलाना? हाँ, अपने सुरता को शब्दों के मार्ग से चलाना तो सत की पहचान होगी. किसकी? नहीं तो सद शब्द को कोई ना चिन्हे. सत की बड़ी ठकुराई. भाई असत, अभी महाराज जी ने शब्दों के ऊपर काफी बात किया कि असत शब्द कोई भी पहचान कर लेता है पर सत्य की कोई पहचान करता नहीं. आज जो सत्संग में नितेश भाई के वहां हम बैठ गए तो सत शब्द सत, अब सत है क्या? हम लोग यहाँ बैठे, आप उतना सच है? सत्य यानी सत्य की परिभाषा क्या है? अखंड की, शास्त्र की भाषा में उसको अखंड कहते हैं. तो के जे वस्तु पहले हतु आज छे ने पछी पण हजी सस्तु करवू पड़े. जे वस्तु 100 साल पहले हतु, 100 साल पहले था, आज है और 100 साल बाद भी. आपणे बधा अहींया बैठा है, आमानो एक पण पूतळું 100 साल पहले हतुं? कोई होय तो हाथ ऊंचो करजो, नहीं बने तो ऊभो थई जजो, मने खबर पड़े भाई. हाँ, कोई भाई 100 साल पहले थे? नहीं है. अब 100 साल बाद रहेंगे? नहीं. एनो मतलब साहेब, अंदर वाला रहेगा पर बाहर वाला रहने वाला नहीं. इसका मतलब आ खोटू से साचू नहीं. तो आमा साचू शू? आमा राइट अखंड क्या है इसमें? वो तो है क्योंकि सबका मालिक. पर शरीर की बात है, बात चल रही माया के पुतले के. बाद में उसका वेद का भेद बताने के लिए वाणी खोलेंगे. ये जो वाणी खोल के पूजन किया ना, परमात्मा सत्य है क्योंकि त्रिसु कालेषु न बाध्यते तत् सत. जो तीनों कालों के बंधन से परे हो उसको परमात्मा बोलते हैं. हम तो तीनों कालों के बंधन के अंदर है. तो मेरा प्रश्न ये है कि इस शरीर के अंदर सत्य क्या है? क्या खोपड़ी सत्य है? अगर सत्य होती तो इसको खोर खोर के कोई जलाता और ये जलता नहीं. शरीर सत्य होता तो शमशान में जाता नहीं. आदमी साहेब अगर आंख में गड़बड़ी हो जाए, कानों में गड़बड़ी हो जाए तो आंखनो बीजू मोती बेहड़ लावे. पण एम नहीं विचारे कि परमात्मा संदेश दे दो, बाहर देखी दिन थाकी गयो, अंदर देख. तो बोले ना चश्मा ले आवे. बहुत हारी बात, चश्मा लगाओ, बहुत अच्छी बात है. पर ये परमात्मा संदेश दे, हाव बावरा तू अंदर तो देख. अपना पग केम थाकी जाए? एनु कारण छो? अगर परमात्मा 16 सालना छोकरा जेवा पग बनावी दे तो 90 वर्षनो बुजुर्ग दादो पण गाममां ऊभो नहीं रहे, मोढे टूटो मारतो. केम के पग કેટલા વર્ષના બનાવી દીધા? 16 વર્ષના. એટલે પરમાત્માએ જેમ જેમ આપણે 100 સાલની આવરદાઈ કાઢતો ગયો સાહેબ, અને આ શરીરની ઉંમર बढ़ावतो गयो. जीवनो टाइम कटिंग थाय. આપણે ડેલી સવારમાં ઉઠો, 12 કલાક પૂરા થઈ ગયા કે સમય કોનો કપાય? આપણે ભાડાનું મકાન લાવ્યા સાનો? તમે ભાડાનું લગ્ન વિવાહ શાદીઓની અંદર કોઈ વસ્તુ ભાડાનું લાવીએ કે નહીં? આપણે લાવીએ. अगर बर्तनों लावीए, डीजे लावीए और डीजे वालों के उफाए 12 કલાક हम भाई 3 દિવસ થઈ ગયા. हम भाई ભાડું સડી જાય. આપણે 100 સાલ માટે લીધું. કેટલા માટે? 100 સાલની અંદર પરમાત્માના ધામ સ્વરૂપ અને લીલા અને આ બ્રહ્માંડનો ભેદ હું જાણી જઈશ કે આ બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતે થઈ. ઉર્ધ્વમૂલમ અધોશાખા, કે આ બ્રહ્માંડ રૂપી ઝાડવું છે એ ઉલટું છે કે સીધું છે. એને આ સંસારના ઝાડવાના મૂળો ધરતી પર છે, પણ સંસાર રૂપી ઝાડવાનું મૂળ ઉપર છે. તેનું બીજ ક્યાં છે એ જાણીને આવી, પણ જાણવાનું તો ભૂલી ગયા સાહેબ. ભૂત લોકમાં ભટકી મર્યા. બાપ બોલો શ્રી. ભૂલી ગયા, ભટકત ફિરો. अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया. इसलिए परमात्मा को पता था कि ये बावरा मानेगा नहीं, इसलिए वोल्टेज इसका घटा दिया. એટલે જેમ 60-70 સાલ થાય એટલે આ નહીં માને કે એ ઉઠી જાય, ક્યાં બેઠો? અહીંયા તમે બેઠા હશે જવાબ દેતો હશે કે ઉઠી જાય, ક્યાં બેઠો? પણ તમે અડધા શરમના માર્યા બેઠા. શું કરે કે મેળ પડ્યો? એક જો ખબરદાર ઉઠી ગયો, બધા શું કહેશે લે, અને ઉપર ભાવા આવીને બેસી ગયા લે.
એટલે બીજો કોઈ રાસ્તો નથી. એટલે આ દેખો અંદરનું મન પણ કહે છે કે આવે નથી માનતો બાપ, અંદર કોઈ આવે કોઈ મેમોરીમાં જગા નથી. પેલો કઈ જગા હોય કે નહીં હોય દેવા દે, અંદર મન ઈ આપણને આવાજ દે કે એ બાવરા ક્યાં બેઠી ગયો, ઉઠ ર. પર છતાં પણ અગર સત્સંગમાં તમે બેસી જાઓ તો આ જન્મો જન્મના જે કર્મ છે એ ઘસાઈ જાય સાહેબ, એ ઉડી જાય સાહેબ, અને સતનો શેક મળે એટલે આત્માને એનો માર્ગ મળે. તો આપણો પ્રશ્ન સૌથી પહેલા એ જ છે કે ભાઈ આ શરીરની અંદર સત્ય ક્યાં है? शरीर तो अभी मिला, क्या आत्मा अभी मिले? शास्त्र कहते हैं शरीर तो बदलता रहता है. कभी ये जीव पक्षी बन करके आसमान में उड़ता है तो उसी शरीर को दुनिया पक्षी बोलती है. किसको पक्षी बोले? शरीर को, चेतना को के नहीं, आत्मा को नहीं. वही जीव पशु बन करके घूमता है तो उसको ढोर बोलते हैं. अब ढोर किसको बोले? अंदर वाले को, बाहर वाले को? बाहर वाले को. बस ये शब्द पकड़ते जाना तो सत्य तक पहुंचेंगे. क्योंकि आखरी जे आ खेड़ मारी गया मारे ओरवा होणी दई दीधी साहेब. એટલે એક પણ સાંડો ખબરદાર દાય બાય ગયો તો પાછું ઉગી ગયું તો પાકે. આ ધ્યાન રાખજો. બોલો શ્રી સદગુરુ મહારાજ. બોલજો ભાઈ, આ બોલવાની ઘણી મોટી મહિમા કહેવાય. આ તમે બોલો ને એની એટલી મહિમા કે એનો કોઈ પારાવાર નથી. ત્યારે સાથીઓ, એકવાર એક ભાઈને કોઈ સત્સંગમાં કીધું કે ભાઈ ઘરની અંદર હમણાં મહારાજજી કહેતા તેમ કોઈ ગાળો દેવાનું હોય તો નહીં બોલવું, અને સત્સંગમાં બોલવાનું હોય તો બહુ બોલવું. એક ભાઈ શમશાનમાં જઈને મૂળદાન ગાળો દઈ આવ્યો. જીવદાન દે શમશાનમાં જઈને મૂળદાન દઈ આવ્યો. ગામવાળા ભેગા થયા, કોને બાજે છે? શમશાનમાં મૂળદાન દઈ આવ્યો ગાળો. રાતનું હમણાં ભૂતડું આવ્યું. ધ્યાનથી સાંભળજો, જાણવા વાળજો. ભૂતડું હમણાં આવી નાચ્યું. પેલા ભાઈ નીંદર ના આવી. 12 વાગેની નીંદર ખુલી, સવારો 4 વાગે તક આંખો પત્ની કે મરી જા, હું થયું ટવળ્યા કરે. લે તો કે ભૂતડું આવ્યું. ક્યાં દેખાય છે? અરે અંદર આવ્યું. બોલે લે તો કે શું કરી આવ્યો? તો કે કાલે હું શમશાનમાં જઈને ગાળો દઈ આવ્યો. હવે સાજી વાત તો નહીં કહું, જब ભૂતના આવી શકે તો જીવ તો નહીં આવે. વિચાર કરજો. મારો કહેવાનો એ અર્થ છે કે સત્સંગની અંદર બોલશો સત બાતો તો સત્યની મૂડી થશે. શાની મૂડી? सत्य कमानी थसे. ये प्रसंग ये चल रहा प्यारे साथियों के शरीर के अंदर सत्य क्या है? तो कि चेतना, केवल आत्मा, उसके केवल कोई कुछ भी सत्य नहीं. तो फिर ये सत्य शरीर में आया क्यों? तो फिर इसका नाम क्या है? बाहर वाले का नाम तो सनीलाल, मुनीलाल, फनाला है, ढिकना भाई. बाहर वाले शरीर का नाम फलानी बहन, ढिकनी बहन. ये कोना नाम हो? सर आ खोल जाना, ठेला ना. तो फिर प्यारे साथियों सज्जनों विचार करजो, प्यारे बंधुओं, ये आत्मा का नाम क्या है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ये संपिंड और ब्रह्मांड में कोई भेद बतावे तो तत्वदर्शी सदगुरु कहवाय. केवा कहवाय? तत्व को जानने वाला. एक तत्व क्या है? तो परम तत्व. सामान्य तत्व नहीं, एम 5 तत्व हो पाछा एने घीसड़ी मारता मरी जाओ. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो हो भाई, ये तो भाड़ा मकान में है. એને તો મોહ તત્વ ये अलग છે साहब, पर जो परम तत्व कीधु ये ब्रह्म तत्व को पहचान बताई है, उसको जानेगा. तो क्या जाना भाई? शरीर के अंदर कौन है? इसका एड्रेस है किसी के पास? नहीं है. आत्मा का एड्रेस है. कहाँ से आई, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, खबर करो तुम उस घर की. अरे भाई कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, उस घर की पहचान करो. क्योंकि आ घर ની અંદર તો આપણે જીવતા જવા દે, મર્યા પછી બાબા કોઈ નહીં જવા દે. તમે 1 કરોડનું મકાન બનાવો અને 5મા માળ ઉપર છોકરા છોકરીને કીધો બેટા બાથરૂમ જેવડું મારું કોઠીક નાનું બાથરૂમ જેટલું મને દઈ દીજે. હા, ક્યારે? મર્યા પછી. છોકરા છોકરી કહે છે બાપા મર્યા પછી શમશાનમાં જવાય, ઉપર જવાય, બંગલામાં નો રેવાય. એ આપણે હોય એક સમાજવાળા હોય ફળિયાવાળા બાંધીને સીधा ઠાઠરી शमशान पधरावे, कोईना घर में पधरावे नहीं. क्योंकि रेवा दे. संसार का नियम है कि शरीर मृतक हो जाने के बाद शरीर को कोई घर में रखता नहीं. तो तमने हमने फेंके आवशे शमशान घाट ની અંદર. ध्यान से सांभळजो. आ शरीर ની અંદર
તો મારો સવાલ એ છે હજી પણ કે ભાઈ તો फिर આ શરીરનું નામ ત્યાંથી પૂરું 12મું થયું खत्म मैटर तो फिर ये चेतना क्या है उसका एड्रेस क्या है वो आई कहां से उसका घर कहां है बस उसको जानने के लिए हिंदू भाई मंदिर में जाता है मुसलमान भाई मस्जिद में जाता है ईसा भाई गिरजाघरों में जाता है साधु संत साधना करते हैं क्यों इसी बात को जानने के लिए अब है क्या इसी को जानेगा वो तत्वदर्शी होगा और कहां जानेगा तो ब्रह्मांड के अंदर जानेगा और ब्रह्मांड का भेद उल्टा से है केम उल्टा कीधું કે આ સંસાર પ્યારે સાથીઓ એટલા માટે જ ઉલટું કીધું કે આ બ્રહ્માંડનું જે થડિયું ખરું ને એ પરમાત્મા અને એનો પાઠ ખરો ને એ અક્ષર કહેવાય અને એના મોટા ડાળખા ખરા ને એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કહેવાય એના મોટા ડાળખા પછી કેવા ડાળખા લાગે નાના ડાળખા લાગે એ નાના ડાળખા કોણ 33 કરોડ દેવતા અને એ નાના ડાળખા પછી શું લાગે પાંદડા તે આપણે બધા પત્ર ભયો સંસાર પર હજી સવાલ યા છે કે એ જો થડિયું છે ને એ બીજ છે એ આયુ ક્યાંથી હજી સવાલ યા અટકેલો છે એ તો ગીતાની અંદર કૃષ્ણએ ગીતાનું અવતરણ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ના કર્યું એના પહેલા આ પેડનો ભજનનો ભેદ કોને ખોલ્યો હતો प्यारे साथियों साधु संत थाकी गया तो त्यारे कीधुं तो कि कोई बुद्धा अवतार कोई महाशक्ति आ जगतनी अंदर प्रकट थशे त्यारे आ शास्त्रोना अने आ भ्रमणाना भेद खोलशे इसलिए प्यारे बंधुओं हवे तमने कहूं आ वेद कयो क्योंकि संसार में 4 वेद तो आवी गया अने आ वेद ये पंचम वेद पांचमो वेद कयो वेद पांचमो जेने स्वसम वेद कहेवाय आत्मवेद कहेवाय ये सीधा शरीरनो एड्रेस न आपे बाप आ क्यानु एड्रेस आपे अंदर आत्मा नो एड्रेस कि तू कोण छे क्यांथी आयो आ वाणी तुरंत बतावशे એટલે હવે અને પૂછીએ કે આપણે બધા વોટર કે આ કે ચૂંટણી કાર્ડ લઈને જઈએ પહેલા આપણે બહારનો એડ્રેસ આપીએ અંદરનો આપતા નથી એટલે અંદરનો એડ્રેસ આપવા માટે સ્વયં પરમાત્મા તત્વદર્શી સ્વરૂપની અંદર પ્રગટ થઈ અને આ વાણી અવતરણ થઈ અને આ વાણીની અંદર આત્માનું એડ્રેસ આપે હજી થોડુંક સાંભળજો બાપજી અને સાંભળી લીધું તો કલ્યાણ થશે ક્યોંકि ભક્તિની અંદર પ્રેમ ચાલે ભક્તિની અંદર ધતિંગ ચાલતા ભક્તિની અંદર ભજન ચાલે અને ભજન મતલબ આપણે તંબુરા ઉપર ગાઈએ ને એને પણ ભજન કીધું છે પર એ જાહેરી ભજન એક ભજન બાતુની ભજન જે સાહેબ નજીક વાળો પણ સાંભળી શકે નહીં પડોશી પણ સુન ન શકે એવું ભજન સાહેબ ઈ જેમ પત્ની પોતાના પતિનું ભજન કરે તો પાડોશીને ખબર પડે એ તો આપણે માળા લઈને બેસી જાય પેલા ખબર પડે કે ઓલો ભગતડો માળા કરે છે પત્ની ડેલી ભક્તિ કરે પર કોઈને ખબર પડવા દેતી નથી તેમ આત્માની અંદર પરમાત્માનું સાહેબ રટન ચાલે અને ઈ જે જમેલા અને ખમેલા ભગતજીની ભક્તિ કરે तो भक्ति पड़े अने फळे वरना भक्ति भाटा शू बनी जाए भाटा वागे जाए भक्ति नो भेद आवो कि आ तो भक्ति खांडानी धार केम कीधी तो निकली गया नहीं तो कपाई गया बा बोलो श्री कोई नहीं बोलता बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय हाँ आवे प्यारे साथियों आज ये ब्रह्मवेद स्वसंवेद आत्मवेद के अंदर हम एक चौपाई लेते हैं और क्या कहते हैं जरा सुनो पहले आप पहचानो रे सीधा वाणी क्या करे पहले आप अरे महापुरुषों सज्जनों कि अपने आप को जानने का प्रयास करो अपने शरीर को नहीं चेतना को आत्मा को अब जाने कैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो धर्म के नियमों का पालन करना पड़ेगा और नियमों का पालन कैसे करना पड़ेगा तो ब्रह्मांड भागी पड़े तो पण हलवू नहीं डटा रहो पोताना मार्ग पर सतना मार्ग पर અને ઈ સંસારની અંદર સાહેબ એક ભગત થયા मुझे याद आता है સૌરાષ્ટ્રની અંદર ધનો ભગત સાહેબ અમારા ભગતજીના નામે હા સાહેબ ધનો ભગત એવો એનો જીવ નિર્મળ આત્મ હતી કે ધના ભગતને જ્યારે એને ભાઈએ કીધું ભાઈ આજે હાટ છે અને આપણે આ ધન છે આપણો વેપાર છે એટલે આ કપડું તું વેચી આપ એટલે હાટમાં ગયો એટલે એક એનો ભાઈ અઠવાડિયે કપડું નહીં વેચે ઈ સાહેબે કલાકમાં પૂરો થન સાફ કરીને આવી ગયો એટલે ભાઈ પૂછે કે ધના તું તો એક કલાકમાં વેચી આવ્યો બોલે હા પૈસા કઈ તો કે વેચાઈ ગયું પણ પૈસા આગલા ભાવમાં મળે એમ છે જેટલા સાધુ આવ્યા એટલા કાપી કાપીને દઈ દીધું લો લઈ જાઓ
ભાઈએ પૂછ્યું કે પૈસા, તો કે આ પૈસા તો મળવાના છે પણ આગલા ભાવમાં, આ ભાવમાં કઈ હાથમાં આવે એવું. ભાઈએ વિચાર્યું કે આ ભોળો ભગત છે ને, અહીંયા મારી દુકાન સાફ થઈ જાય, તું ભાઈ એક કામ કર, ખેતી સંભાળ. ખેતી સંભાળવા દુષ્કાળ પડ્યો તો બધા ધાન ખાઈ ગયા ને બીનું બચેલું. એટલે ધનાને કીધું, ધના તું વાવી આવ, જા પરમાત્માનું નામ લઈને વાવ દીજે, ઉગી જશે. આપણે વાવા ગયો, રસ્તામાં સાધુડા મળી ગયા, નાસ્તો કરાવી દીધો. લે એને ઘઉં ધાન્ય ફોડીને ખવડાવી આવ્યો. એટલે હવે વિચાર કર્યો કે હવે ખવડાવું શું? અરે વાવું પછી યાદ આવ્યું, ભજનમાં એટલો જમેલો હતો સાહેબ, સતના વચનોમાં એટલો, ગુરુના વચનો પર એટલો ચાલતો, ભક્તિ એની અંદર ઉગી નીકળી, ભક્તિનું ઝાડ ઉગી નીકળ્યું હતું સાહેબ. એટલે એને ઠંડી છાયા હતી અંદરથી, સદગુરુના વચન પડી ગયા હતા. એને વિચાર આવ્યો કે ઓહો હો. પછી ખબર પડી કે સંતોના જો સુખ સંતન સંગ મિલે સો સુખ સ્વર્ગ ને નાહી. આ કબીર સાહેબ કહે છે, આ સંતો બોલે છે, જે સંતોની સંગતિમાં જે સુખ મળે એ સ્વર્ગમાં નથી મળતું. તો મારો કહેવાનો અર્થ છે કે ધનો ભગત ભોળો ભગત છે, એ ભૂલી ગયો. એટલે ખબર પડી કે ઘઉં તો આ બાકલા ધાન્ય ખાઈ ગયા સાધુડા. હવે તો કે હવે સાહેબ પરમાત્માનું નામ લઈને રેતી ઉઠાવીને ઠેલું ભરીને વાવી આવ્યો ખેતરમાં. આ ખેતરમાં વાવી પરમાત્માનો કરિશ્મો તો દેખો. જે શ્રદ્ધાથી ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલે છે એ ફળે ને ફળે. એ ભક્તિનું પહેલું પગથિયું વિશ્વાસ. કોણ સા? ભક્તિનું પહેલું પગથિયું વિશ્વાસ. ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. બસ મારે 15 મિનિટ બાકી છે, સમય પૂરો થઈ ગયો. તમે કહેશો કે આ બાવો 40 મિનિટ લઈને આવ્યો, ક્યારે છોડશો? પૂરું થઈ ગયું ભાઈ. હા, 15 મિનિટ ખતમ મેટર. પર એટલામાં એક વાત મેં બતાવી દઉં પ્યારે બંધુઓ. રેતી વાવી, વીળું વાવી, એના પછી પેલા ગામના કે એના ભાઈએ કીધું હું તો દુકાનમાં છે ભૈયા, તો પાણી ફેરજો. અરે પાણી આપણા ખેતરમાં ફૂલ ફરે. એટલે પેલા પાડોશીને પૂછ્યું કે અમારા ગામ કેવા છે? અરે ત્યાં તો નકરા પેલા તુંબડાના વેલા જેવા દેખાય, ત્યાં કઈ ગામને ગાઉં દેખાતા નથી. પણ ધનાને પૂછે ને ભાઈ કે આપણા ગાઉં કેવા? અરે ધને કઈ તંબુરા બંબુરા બનાવવા માટે કઈ વાવ્યા હશે તુંબડા સાઈડમાં, કોઈ વાત નહીં. ભાઈ એવું સમજ્યા છે. એના પછી વખત એવો, પણ એને ભજન ઉપર ભરોસો હતો. શાના ઉપર? એટલે પ્રત્યેક ભગતને પોતાના ભજન યાને પોતાના તપ યાને પોતાના આત્મબળ ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ. પોતાના ઈષ્ટ ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ, નહીં તો બ્રહ્માંડને ભાંગી નાખે છે. આટલી શક્તિ તમારા અંદર પડેલી છે, પર તાળા વાગેલા છે, એટલે ઈ કામ લાગતી. આ સાહેબ વિચાર તો કરો, આ ધરતીની અંદર એવા સતવાદી પેદા થયા કે આ સૂરજને કે તું રોકાઈ જાય સાહેબ, રોકાઈ જાય. આટલું સત. ધનો ભગત પણ સાહેબ ભજનની અંદર મગન. એટલે ભાઈએ કીધું કે હવે બધા ઘઉં વાડે છે ને, આપણે ઘઉં વાડી લાવો. ધના એ ઘઉં વાડવા માટે દાહડિયા મોકલ્યા. તો હું વાટે ઘઉં? નકરા તુંબડા વાટીને ભેગા કર્યા. પેલા ઘઉં મસળે ખળામાં, કૂદીને આ ખળાને ગોબરથી લીપે અને પોતાની કોઠીઓ તૈયાર કરે. એટલે ધને નામ લીધો કે એ મારા લખના નાથ, જેમ થયું તેમ બાપ, તારા નામથી હું ચાલ્યો છું. મને ખબર નથી, મારી તો બહારની આંખ છે, તું તો અંદરની આંખ વાળો બાપ. મારા 2 હાથ છે પણ તારા 1000 હાથ છે. મારી 2 આંખો છે પણ તારા 1000 આંખો છે. તું 7 લોહાની દીવારની અંદર પણ કોઈ શ્વાસ લઈને તું દેખી શકે. નાથ, હું તારા નામથી ચાલ્યો છું. અગર મેં સાચી ભક્તિ કરી હોય તો આ મારો લાજ રાખશે મારા ભાઈ ખાતે. બોલો શ્રી. બાકી બીજું મને જોઈતું નથી. અને સાહેબ આ ભાઈને આવીને દેખ્યું કે ઓહો ધના, તું તો ધન થઈ ગયો. આ તને ઘઉં રોપવા વાવવા માટે મોકલ્યો હતો ને આ તુંબડા બેને, અને એમ કર લાત મારી સાહેબ. તુંબડા 2-4 તુંબડા. એટલે સાહેબ એના બિયાની જગ્યાએ હીરા નીકળ્યા. હીરા. બોલો શ્રી. શું નીકળ્યું? હીરા. આ હીરા કેમ નીકળ્યા? તેની ભક્તિ ફળી. શું ફળી? ભક્તિ. એટલે પ્રત્યેક ભગતને સાહેબ એ તો આ સંસારની ભક્તિ કરી તો હીરા નીકળ્યા. આના હરિની ભક્તિ કરશો તો શું નીકળશે? ત્યારે સાથીઓ, આ ભાવ બંધન ની અંદરથી, આ આવાગમનના ચક્કરની અંદરથી છૂટી જવાય. શું થાય? છૂટી જવાય. છૂટવા માટે આ વાણી કહે છે કે પહેલે આપા પહેચાનો. ઓ મેં સાથીઓ, સज्जनों, वड़ीलो, प्यारे संतो, के पहले अपने आप को जानो कि आप कौन हो, शरीर हो के स्वरूप हो, आए कहाँ से हो, स्वर्ग से आए हो, अक्षर से आए हो, के परम धाम से.
जो महासतलोक, ये वैकुंठ वाला सतलोक नहीं, पर सतलोक एम कने આપણે ભૂલા પડી જાય સાહેબ. એકવાર મેં સર્ચ કર્યું ધાનપુર જવું છે, ધાનપુર 2-4 મળી ગયા મને. લે હા, તમે એમ નહીં સમજતા કે આ તમારું ગામ શું કયું ગામ? એ તો આપણે જ્ઞાન અંતમાં સમજીએ, કોઈ બીજા રાજ્યમાં પણ આવું હશે કે રામ નામના આદમી આપણા ગામમાં હોય એમ નહીં સમજવું કે ખાલી આપણા ગામમાં જ 2-4 છે. એવા કઈ ગામમાં વાવી રાખ્યા છે, સમજાય છે? એના પાછા સતલોક આ નહીં સમજો કે વૈકુંઠ વાળો સતલોક કયો? વૈકુંઠ જ્યાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ, આવા સતલોક સાહેબ, આવા હર અંડાની અંદર એક સતલોક. તમે કયા સતલોક ના છો બોલો શ્રી? આવા એક બ્રહ્માંડ, આપણું એક નાનું બ્રહ્માંડ, આવા તો કઈ કરોડો બ્રહ્માંડ અક્ષર પુરુષથી બને સાહેબ, કરોડો. એમાં હર 14 લોકની અંદર એક સતલોક, હર 14 લોકની અંદર એક સતલોક. આ તો ભાગવતીનો ભેદ પૂરે છે સાહેબ, ભાગવતીનું પ્રમાણ દે છે કે હર 14 લોકની અંદર એક સતલોક. પણ એ સતલોક નહીં, ખંડિત સતલોક. उससे उस सतलोक की आगे क्या है? तो के प्रणव ब्रह्म ओमनी जे शक्ति છે એની આગળ શું છે? તો કે સાત અંધેરી દુનિયા શબ્દ સમાના સોના સારે ગામમાં પદ અનિશા શબ્દોની ઉત્પત્તિ સાહેબ ત્યાંથી થાય. અને કોઈ કોઈક વિરલી શક્તિઓ આ સંસારની અંદર જે તપી ગઈ, ધ્યાનની અંદર બળી ગઈ ને ગળી ગઈ, એ નિરાકારની અંદર ગયા તો બહુ તોડી તો શૂન્ય તોડી આડી પડી. એ મહાશક્તિઓ નિરાકારમાં જઈ અને પોતે આરામ કર્યા સાહેબ, પણ નિરાકાર મંડળને કોઈ ભેદી શક્યો નહીં. અને એના પછી કોઈક વિરલી શક્તિ આગળ જાય તો અવ્યકૃત બ્રહ્મ સુધી પહોંચે. ક્યાં પહોંચે? અવ્યકૃત. ઈ અવ્યકૃત બ્રહ્મ કોઈ સામાન્ય લોક નથી. એ સાહેબ આના એક કણની અંદર યાના હજારો કરોડો સૂર્ય સમાઈ જાય, હજારો કરોડો ચંદ્રવાની શીતળતા સમા જાય, जिसका કોઈ પારાવાર નથી. એ તો ખાલી અવ્યકૃત બ્રહ્મની વાત છે. એ વાત સાહેબ કેટલા હે કોઈ ગણતરી નથી, પણ ઈ પણ બ્રહ્મ નથી. 4 ચતુર્શ્લોકને પાર કર્યા એના પછી સાહેબ બ્રહ્મલોકનું દિવ્ય બ્રહ્માંડ ચાલુ થાય. ત્યાં કોઈ આપણા જેવા માણાની આ નશ્વર ઈચ્છાઓ ચાલતી નથી. ત્યાં અખંડ. એટલે જ માટે આપણે ખેલ દેખવાની ઈચ્છા કરી, એટલે આ પૂતળાની અંદર આપણને બાંધી દીધા. આપણી સુરતાઓને અહીંયા લાવીને બાંધી, बाकी ताकत नहीं. इना परे दिव्य ब्रह्मलोक धाम है जिसको कहते हैं परम, जिसको वेदों में कहा ब्रह्मपुरी. हाँ, ब्रह्मपुरी का है जो आत्माओं का अखंड निवास है. हम सब सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जनों, कोई आत्मा स्त्री के अंदर बैठी, कोई आत्मा पुरुष के अंदर, पर असल में कहाँ बैठे? सुंदर साथी जवाब दे भाई. हाँ, असल में आपने क्या बैठा? परम धाम में कहा? परम धाम कोई छोटा मोटी जगह है क्या? भूखा कटे 4.5 लाख कोषनी खाली नदी से ए परम धाम नी नदी पर आ वर्णन थायो एमां. आज तक ब्रह्मांड अंदर हमें तो दावा करिए कि हमें एम केम कहिए साहेब, हमें हनुमान ना पूछना मड़ी मड़ी थाकी गया. हाँ, हनुमान दादा ने पूछड़े टंगाया, पछी भगवान राम ना चरणों में गया, एना पछी पोथी कुलित पनोथी भागी से साहेब. એટલે છાતી ઠોકી બોલીએ અમે કે બ્રહ્માંડની અંદર કોઈ સંપ્રદાય એવો નથી, કોઈ માર્ગ નથી. હોય તો અમને બતાવજો કે પરમધામની ગળીઓનું વર્ણન કરે, પરમધામના તળાવોનું વર્ણન કરે, પરમધામના બગીચાઓનું વર્ણન કરે, પરમધામમાં પરમાત્માના બેઠક જ્યાં છે એ સિંહાસનનો રંગ કેવો છે, એ સિંહાસનની અંદર કેટલી વેલડીઓ વણેલી છે, એ સિંહાસનની ઉપર કેટલા કલશ છે, અને એ સિંહાસનના પાયા કેટલા છે, એ પરમાત્માનો શૃંગાર કેવો છે. कोई मायनो लाल ब्रह्मांड में हो तो हूँ इनो मंत्र लई लेवा तैयार साहेब. बोलो श्री. कोई मायनो लाल पैदा थई गयो होय अन तत्वदर्शी केवाड़तो होय तो हूँ साष्टांग प्रणाम करी अन मारी खाते जेटला जोड़ेला एटला नी आवे बांधी बांधी लावीने लावा, केम कि उत्तम कहेवाय. हाँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक बात बता दिया प्यारे साथियों, कहाँ कंचन रंग को सिंहासन, नूरी सिंहासन है. ए रोशनी अंधेर है, ये सूरज की रोशनी जैसी वहां रोशनी, अरे दिव्य तेजोमय वो रोशनी है, तेजोमय है वो. वहां की दीवारें बोलती है, वहां के पक्षी बोलते हैं, वहां के प्यारे साथियों पशु के अंदर जो ताकत है वही ताकत कीड़ी के अंदर है. और हर वस्तु ब्रह्म ही है वहां, सर्वम खलिदम ब्रह्म, हर वस्तु परमात्मामय है. विचार तो करो, उनके वस्त्र कौन से है? क्या सूत्र के बने हुए, रेशमी के बने ना? यहाँ का एक भी तत्व वहां काम करता नहीं. यहाँ की भाषाएं भी वहां काम करती कुछ नहीं काम करता.
वहां प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। वहां के प्यारे सुंदर साथ जी राज्य के श्रृंगार का वर्णन हुआ, गले में कितने हार, किसने बताया? मेरे प्राण स्वयं परमात्मा ने बताया। उनके माथे पर पाग की थी, कौन से रंग की है? उसमें कलगी जड़ी है। अरे कलगी में मोती कौन सा है? मायनो लाल कोई पैदा थयो होय तत्वदर्शी तो बोले परमात्मा ना सिंह माथा ઉપર કયો મુંગટ છે, કઈ પાગ છે, કે એના વસ્ત્રો કેટલા પહેરેલા છે, પગમાં ઇજાર કયા રંગની છે, જામો કયા રંગનો છે, અરે એના ફૂલો કયા રંગના જડેલા છે, કોઈ તો पैदा થયો હોય तो निजानंद संप्रदाय ने प्यारे साथियों चुनौती देता है कि हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। कोई तो मायनो लाल बतावे कि परम धाम केवुं छे, एमा हवेलीओ केटली छे, एमा थांबला केटला छे, एना थांबलाना रंगो केटला छे, अरे एना बगीचा केटला छे, अरे बगीचाना झाड़वा केटला छे, अरे झाड़वानी लाइनो केटली छे भाई। एनी ताकात अगर बतावવાની હોય તો મારા પ્રાણના દે આ વાણીની અંદર બતાવે। એટલે અમે એને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ, એટલે નમન કરીએ, એટલે આરતી ઉતારીએ। પિયા તુમ હો जैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे, अरे जन्म अंधे हम हता सो तमें देखता, ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, ए मेरा मौला, कि हम संसार के अंदर अब तक भुला पड़े थे और भूत लोक में भटक रहे थे, और आपने कृपा करके स्वर्ग वैकुंठ निराकार, अरे 33 गोटा देवता की क्या बात करते हो? ऐसे तो अपना शरीर ना रूमाटा है ना, ये तो आदि नारायण से एटला बने खत्म थाय ने कोई गणतरी नहीं। તમે ક્યાં? અને હર બ્રહ્માંડના અલગ દેવતા પાછા, આપણા બ્રહ્માંડના નહીં। અડધા તો આપણે વિચાર કરતા જઈએ યાર આપણા બ્રહ્માંડના શંકર ભગવાન, અરે ભૂલી જાઓ ભાઈ, ભૂલા પડો। આપણા બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અલગ છે, 33 કોટી દેવતા અલગ છે, બીજા બ્રહ્માંડના અલગ છે। ટૂંકમાં તમે સમજાવો તો 100 સુનારની 1 લુહારની આપણા ગામમાં ઉમરાનો ઝાડ દેખ્યું જેના ભાઈ કોઈના ગામમાં ઉમરો હશે કે નહીં? હશે ને? नहीं तो उमरिया में देजो उमरो से, उमरिया नाम पड़े त्या घना उमरा था। हाँ तो ई उमराना झाड़ पर केटला उमरा लागे? अनगणित। आ बात जारे शंकर भगवान महादेव विष्णु भगवान के पास गए थे और कहने लगे, ऐ महादेव कहने लगे विष्णु, ऐ श्री हरि नारायण। बोले क्या है? खबर खबर में આવી ગયો? મારા કાન ફૂટે એમ ચિલ્લાય છે, શું વાત છે? કે બાપ હું ટિકિટ માસ્ટર છે, હું બધાની ટિકિટ કાપું, મારી કપાઈ તો એની ગેરંટી કોણ લે? મહાદેવ વિષ્ણુ કે ભૂકા કાઢે ભાઈ, આ મહાદેવનો ભૂંગા तीसરું નેત્ર ખુલશે તો કોઈ જીવે એમાં નથી। તો ભાઈ તારે જોઈએ શું બતા, काय के लिए आए? तब जाकर के ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आता है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। तब जाकर के प्यारे साथियों महादेव श्री हरि नारायण को पूछते हैं कि हे नारायण, है विष्णु भगवान त्रिभुवन के नाथ, हमको जरा ये बताओ तो हमारे जैसे अपन तीनों लोग हैं, कोई दूसरे भी है? अरे भाई तू तारू काम कर, बोले बीजा हाथे हो लेवा जा, पर मारे लेवा देवा छे कि आ मैं बीजानी टिकિટ કાપું, મહાપ્રલય માં મારી ટિકિટ કપાઈ, હું ક્યાં જવાનો મને કઈ ખબર નથી। આ કે છે મહાદેવ, એટલે તે મહુણીઓ દેવ કહેવાય। મહુણામ કોનું મૂર્તિ મળે? શંકર। कभी विष्णु भगवान बैठे लो देखे न મળે बाप। बोलो श्री। इसलिए प्यारे साथियों नारायण कहने लगे, अब आने समझावू केवी रीते? आ महादेव कहेवाय અને તો સામાન્ય ભાષામાં ન સમજે, એટલે એને કીધું કે જેમ કોઈ ગુલરનું ઝાડ હોય, બીજા છે તો કે હા છે, તો કે મારે વાત કરવી છે। એ વખતે આવા ફોન ચાલતા નહોતા કે ત્યાં જઈને ફટાક જઈને ફોન કરી લો કે અમેરિકામાં કાકો બેઠો છે, શું કરે છે? તો કે અહીંયા રાત છે ને ત્યાં દિવસ છે સાહેબ। અડધા કહેતા હશે કે અહીંયા રાત એટલે પૂરી દુનિયા બુનિયા ભૂલી જાઓ। અમેરિકામાં ત્યારે કૂદી કૂદીને કામ કરી અને આપણે ઘોરી ઘોરી ઊંઘી રહ્યા। અડધા નહીં માનતા હોય તો તમે દેખી લેજો, હમણાં જ વિડીયોથી બતાવી દઈશ, પણ મારે એ બતાવું ને તો મારે બ્રહ્મલોકની વાત કરવી છે। આ તો સામાન્ય લોકની વાત કહેવાય। આપણે ઘોરે ઘોરે ઊંઘીએ ને પેલા જાગી રહ્યા, કામ કરી રહ્યા। हाँ तो प्रसंग शू चालतो तो महादेव भोलेनाथ ने प्रश्न किया श्री हरि नारायण को, तो श्री हरि नारायण ने कहा कि भाई टाइम पूरो 2 मिनट बाकी है। बोलो श्री। કેટલી 2 મિનિટ बाकी। इसलिए प्यारे साथियों श्री हरि नारायण ने कहा कि दूसरे भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, दूसरे भी ब्रह्मांड है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो क्या अब इनको कैसे बताऊं?
तो कि जैसे कोई उमरानो झाड़ हो, गुलर का पेड़ हो, उस गुलर के पेड़ के ऊपर कितने उमरे लगे होते हैं, बहुत सारे अनगणित। तो कि उमरान लागेला है, इन्हें उमरानी अंदर कईक होय के जीवड़ा जेवू तो कि होय। तो कि ई जीवड़ा आ उमराना कीड़ा बीजा उमराना कीड़ा हाथे बात करी सके तो कि नहीं, अंदर पैदा थઈને अंदर मरी जाए। बोलो આપણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 33 કોટી દેવતા આ બ્રહ્માંડના કહેવાય એવા તો આપણો બાપો પેલો આદિનારાયણ એ કેટલા પેદા કરે કોઈ ગણતરી નહીં। અને એ કોના આદેશથી પેદા કરે તો કે અક્ષર પુરુષ। અને એ અક્ષર પુરુષ કોના આદેશથી કામ કરે તો કે અક્ષરા પૂર્ણ સચિદા प्राण। अरे स्वयं धाम की निस्बत जान के मेरे साहेब आ गए, खुद आ गए। राष्ट्रपति भेष बदली ना आवे कोई ने खबर पड़े नहीं। साहेब આપણે ભારતની અંદર એક ઘટના થઈ હતી। એકવાર યુપીના એક પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા કિસાન, જેનું મને નામ યાદ આવતું નથી, નહીં ચરણસિંહ કરકે કોઈ નામ હતું। પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા આપણે ભારતની ગાદી પર। તો એમને સાહેબ એક વિચાર કર્યો હતો કે મારે પરીક્ષા લેવી છે દેશની અંદર, પોલિટિશિયન કેવું ચાલે છે તો કે કિસાન બની ગયા સાહેબ, કોઈ ઓળખ્યા જ નહીં। અને ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા એટલે પોલીસવાળા કહે ફરિયાદ ન લખાય। બોલે આવે તો કે થોડું આગળ પાછળ કરીને કરી દો બાપજી, કે નહીં સાહેબ નહીં માન્યા। એના પછી લાશ મારા બળદ ખોવાઈ ગયા, તમે આનો ચુકાદો લાવો, બળદ બાદમાં પહેલા ન્યાનું કરો બોલે લે। એના પછી એ પૂરું પોલીસ સ્ટેશન સસ્પેન્ડ કર્યું હતું એને। આપણા જાગતી જીવતી ઘટના છે, આ કોઈ કહાની નથી। પૂરું પોલીસ સ્ટેશન સાહેબ એ પ્રધાનમંત્રીએ સસ્પેન્ડ કર્યું હતું। એ પ્રજાના સુખમાં સુખી, પ્રજાના દુઃખમાં દુઃખી, આવી રીતે એ જીવન જીવતા। એક કિસાન બન્યા હતા પ્રધાનમંત્રી ભારતના। तो मारो कहवानो ई अर्थ प्यारे साथियों के ई महादेव ने विष्णु भगवान ने समझावी दीधा कि जे महाशक्ति छे ये 28वां कलयुग में आववानी छे, हमणे कई आवे एम नहीं। એટલે शंकर भगवान ने फिर हिमालय में जाकर के ध्यान किया और फिर पार्वती को एक बात बताई कि कलिर धन्य महेश्वर। जो विष्णु भगवान ने मुझे बात बताई थी, मैंने आंखों से और कानों से सुन लिया कि भाई वो महाशक्ति 28वें कलयुग में आएगी और वो आत्मा माया का खेल देखने के लिए आएगी और परमात्मा स्वयं उनको जगाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लाएंगे। तो ये ज्ञान हम आपको बता रहे हैं। इसलिए परमात्मा आकर के क्या बोल रहे हैं, पहले आप ए भाई अपने आप को जानो कि आपका शरीर ना स्त्री है ना स्त्री पुरुष, शरीर का नाम है आत्मा, स्त्री पुरुष नहीं है। आखा ध्यान रखो प्यारे बंधुओं, वो तो शुद्ध चेतन अमर अविनाशी वो ताकत है, वो शरीर के अंदर बंधी हुई है। इसलिए कहते हैं बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक अपनी आत्मा का असली ठिकाने को, असली एड्रेस नहीं जान लो, तब तक कोई भी अपनी संपूर्ण पहचान बता सकता नहीं है। इसलिए धन्य है नितेश भाई, उनका परिवार आ ध्वजारोहण निमित्ते धर्मनी ध्वजाओं ऊंची करी साहेब। आ धरतीनी अंदर धन्य धन है। आज नहीं तो कल आ जमीन में पड़ेलू बीज જ્યારે એને ભક્તિનું પાણી મળશે તે ઉગશે ને ઉગશે। એટલે સાથીઓ આટલું સ્વીકાર કરો, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે। ચોપાઈ ધરે છે। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम साधु। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। પ્યારે સ્મશાજી સમય વધારે થઈ ગયો છે, તેમ છતાં બે શબ્દ આ પ્રવાણી વિશે આપણને અનેક વાર તરફડી મરીને તમે
દુઃખ દેખ્યા તો પાર લાખ 84 ભવીને અને મધ્ય દેશ વેપાર આહે મધ્ય દેશ વેપાર હાટ પીકર લ્યામણા શ્રીનાથ પ્યારે પ્રાણાધાર પ્યારે સુરસાજી પૂર્વ 3 વક્તાના મુખ્યથી આપણે ખૂબ જ સરસ વાળી બ્રહ્મવાણી શ્રવણ કરી. હવે રાજ્ય મહારાજની પ્રવાણી એક ચોપાઈ આપણને એક સરસ વાત કીધી છે કે અનેક વાર તરફડી મરીને તમે દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર.